اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے 5 ایسے بڑے اعمال جن کی وجہ سے انسان نیک بن سکتا ہے، اور انسان کا مقصد کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ موقوف ہے انسان کے اعمال صالحہ کے اوپر۔ تو انسان کس طرح اعمال صالحہ کر سکتا ہے اور کس طرح اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو میں چند اسے باتیں سکھاؤں، ان پر خود بھی عمل کرے اور پھر ان لوگوں کو سکھائے جو اس کے اوپر عمل کریں۔ تو 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں میں ہوں، کہ جو بھی آپ ارشاد فرمائیں گے میں اس کے اوپر عمل کروں گا اور پھر ان لوگوں کو یہ باتیں سکھاؤں گا جو ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات فرمایا، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ محارم سے بچنے والے بن جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں عبادت گزار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تہجد کا پابند ہو، نوافل کا پابند ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ تو انسان کے لیے ضروری اعمال ہے، فرائض کی پابندی ضروری ہے، چھوڑے کا تو گنہگار ہے، اور اسی طرح تہجد ہے، رفع درجات کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام تو ہر مسلمان نے جو ہے اس کے ذمہ میں ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ لیکن اب جو ہے سب سے بڑا عبادت گزار ایک آدمی بننا چاہتا ہے تو وہ کون سا ایسا عمل کرے کہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب حرام کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں آئے گی بھائی یہ کھانے کی چیزیں زیادہ ذہن میں آتی ہیں، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ تو یہ بعض چیزیں حرام ہیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ ہے۔ مثلا بعض محارم کا تعلق جو ہے انسان کی آنکھ کے ساتھ، بعض چیزیں ایسی جن کا دیکھنا حرام ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان کے لیے سننا حرام ہے، بعض چیزیں ایسی جن کا زبان سے ان کی ادائیگی اور تلفظ حرام، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف مشی چل کر جانا یہ بھی حرام ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادتاً ارادہ کرنا، بار بار اس ارادے کو پختہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو ان حرام کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو عبادت گزار، رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم نے اس مہینے میں عبادت گزار بننا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے جوامع الکلم میں سے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اتق المحارم، حرام کاموں کو چھوڑ دینا۔ اب انسان کون سے حرام کام کے اندر مشغول ہے؟ ہر انسان کو اپنے اعمال کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم اس چیز سے راضی ہو جاؤ جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اب انسان کی تقدیر میں غربت ہے، انسان غربت پہ راضی ہو جائے۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم کائنات کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ ہر شخص چاہتا ہے میں مالدار بنوں، ہر شخص چاہتا ہے میں غنی بنوں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مستغنی ہو جاؤں۔ لیکن ہم مستغنی ہونا چاہتے ہیں اپنے بل بوتے پر، اس طرح انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور کسی کو جو ہے مزدور بنایا، اور کسی کو عامر بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم کے اوپر اگر ہم راضی ہو جائیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ایک غریب آدمی وہ امیر ہونے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، ساری زندگی وہ ناشکری میں گزار دیتا ہے، ساری زندگی وہ پریشانی میں گزار دیتا ہے، اور اس کی واحد پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح میں جو ہے وہ امیر بن جاؤں۔ تو اب دوسرا نسخہ فرمایا، کائنات کا سب سے بڑا غنی بننے کا نسخہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ جو اللہ نے آپ کو دے دیا بس اس کے اوپر راضی ہو جائے، تو آپ کائنات کے سب سے بڑے غنی بن جائیں گے۔ تو اب دیکھیں، سب سے بڑا نیک بننا ہے، حرام کام ترک کرنا ہے۔ سب سے بڑا غنی بننا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا غنی بننا ہے تو کیا کریں بھائی؟ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں،
तकुन मुमिनन कामिला, आप कामिल मोमिन बन जाएंगे। अब हम में से हर शख्स कामिल मोमिन बनना चाहता है, लेकिन हमारे पड़ोसियों के साथ रवैये किस तरह के हैं, उनके साथ सलूक किस तरह के हैं, हम में से हर शख्स जानता है। अहसन इला जारिका, अपने पड़ोसी के साथ जो आप अच्छा सलूक करें तो आप जो है कामिल मोमिन बन जाएंगे, ईमान के कामिल दर्जे के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब पड़ोसी को तकलीफ़ है, अपना घर साफ़ किया, सारा कचरा उठा के पड़ोसी के घर के आगे डाल दिया, और अपने घर का पानी हटाया और सारे का सारा पड़ोसी के घर के सामने खड़ा कर दिया, तो दूसरों की तंगी का ज़रिया बन के ये जो हमारी नेकियां हैं इनका वज़न बिल्कुल हल्का हो जाता है, और क़यामत के दिन वो आमाल वज़न में बहुत ज़्यादा होंगे, और उनका वज़न इंतहाई यानी कि वज़नी आमाल होंगे जो सबसे मुख्तसर भी हों और कम भी हों तादाद में, लेकिन वज़न में सबसे बड़ा क़यामत के दिन आमाल के वज़न को तोला जाएगा। तो उस दिन सबसे वज़नी अमल कौन सा होगा? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया गया हो और बिना किसी को तकलीफ़ दिए बगैर। अब ये जो है अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो अहसन इला जारिका, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। और फिर आप इस बारे में जानते भी होंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी मरतबा आए पड़ोसी के बारे में अहकाम लेकर कि मुझे ये शुबा होने लगा कि कहीं जो है वरासत में इसका हक ना आ जाए पड़ोसी का। इस कदर हकूक़ है, हम पता नहीं कौन सी नेकी लिए फिरते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का जो मयार इरशाद फरमाया, फ़राइज़ की तकमील ज़रूरी है। आप बुलंदी चाहते हैं, नवाफिल का एहतमाम करें, और बुलंदी चाहते हैं तहज्जुद का एहतमाम करें, सुनन भी ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ इरशाद फरमाया अगर ये कीमती जवाहर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करें तो फिर आप ईमान के एतबार से कभी हो सकते हैं, आमाल सालिहा के एतबार से मजबूत हो सकते हैं। और चौथी बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। अब जो है हम अपने लिए पसंद करते हैं गिना, हम अपने लिए पसंद करते हैं आमाल सालिहा, तो हम दूसरों को भी इन आमाल सालिहा के ऊपर लाने की कोशिश करें। हम अपने लिए किस चीज़ को ना पसंद करते हैं, अपने लिए ताने को ना पसंद करते हैं, दूसरों को ताना ना दें। अपने लिए हम दुख को ना पसंद करते हैं, दूसरों को दुख न दें। अपने लिए हम जो है दुनिया की ऐश इशरत और इन चीज़ों को पसंद करते हैं, दूसरों को हम फ़कीर देखना चाहते हैं। तो भाई ये चीज़ ना हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो दूसरे आदमी के तनज़्ज़ुल के दर पे हो जाए, तनज़्ज़ुल के यानी कि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि इसको कहते हैं कि जो है हरीस, हिर्स जो है लालच जो है, और एक चीज़ है गिब्ता आमाल सालिहा के अंदर, उसमें इंसान आगे जा सकता है। लेकिन दूसरे मुसलमान के नुकसान के दर पे हो जाना कि ये किस तरह तबाह व बर्बाद हो जाए, ये जो है इंसान के आमाल के लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी। किसी आदमी के अंदर अगर कोई अमल सालिह ऐसा नहीं, उससे सिर्फ इस वजह से मोहब्बत करें कि इसके दिल में जो है वो कलमा है, ये मुसलमान है और हमारा भाई है। तो इसलिए अपने लिए जो चीज़ें हम नापसंद करते हैं, गालम गलोच है, बद ज़ुबानी है, बद कलामी है, ताना है, गीबत है, चुगली है, बहतान है, ये हम नहीं पसंद करते हमारे मतलब कोई ये ऐसे ऐसे काम करे और मनफी प्रोपेगेंडे करे। तो इसलिए हम दूसरों के बारे में भी इन चीज़ों को पसंद करें तो शायद हमारा माशरा तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाए। और पाँचवीं और आखिरी बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वला तुक्सिर ज़हक, ज़्यादा हंसा ना करो, फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ुलूब, इसलिए कि ज़्यादा हंसना ये दिलों के मुर्दार होने का और दिलों के मुर्दा होने का बायस। ज़्यादा हंसने वाला इंसान, अब जो है सहाबा इकराम सबसे ज़्यादा रोने वाले थे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में आता है कि जब आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते या किसी कब्र के पास से गुज़र होता तो आप खौफ़े जो है इस कब्र के खौफ की वजह से आप इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है आंसू से तर हो जाती। और फिर सारी रात तहज्जुद के टाइम आपने कई हदीस मुबारक में भी सुना होगा कि मदीने के मुनाफिकीन भी तहज्जुद पढ़ा करते थे। और हमारे यहाँ अलमिया ही समझें इसको कि मुसलमान जो है वो 5 वक्त के फ़राइज़ से दूर हैं। तो इसलिए हमें फ़राइज़ की तकमील के साथ साथ अगर इन 5 बातों के ऊपर हम अमल कर लें और इन 5 बातों को हम अपने घरों में और अपने बच्चों में, अपने दोस्त अहबाब में अगर हम इन 5 बातों के आमिल बन जाएं, ख़ुद भी दूसरों को अमल करवाने वाले बन जाएं, तो ये रमज़ान मुबारक हो या गैर रमज़ान हो, दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक अजीम अजर से, और जो इंसान की इस दुनिया में आने का मकसद है कामयाबी है, नेक बनना है, फ़ायज़ होना है, हम इन तमाम परवानों से सरफराज हो सकते हैं। जो कुछ कहा सुना अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।